Тұрғындары, құрметті Қазығұрт ауданының қонақтары, бүгін мінекей сіздерге арнайы бір дастархан басына бас қосып, әрине көпті күрсе көл дейді, жалпы көптің тілеуі қабыл дейді, батаменен ел көгереді, жауменен жер көгереді деген ниетте, деген мақсатта Қазығұрт ауданымыздың ұзақ жолға зат тасымалдаушы жүргізушілер елден Құран оқытып, бата алу мақсатында арнайы дастархан жайып өздеріңіздің бастарыңызды қосып отыр. Баяғының тілімен әйтеуір тасаттық деген бар, жалпы елден бата тілеу деген бар. Соның жалғасын тауып жатқан жолдағы жігіттердің бір көрегенділігінің бір белгісі деп тануға болады. Сондықтан да осынша елдің басын қосу ол оңай нәрсе емес. Ішінде әрине бір басшы бар шығар, қалғандары соған қосшы болып жатқан шығар. Бұрыннан айтылған сөз ғой, қай бір топ болса, оның ішінде жақсы басшы болса, қалғаны оған қосшы болса, ол ортаның берекесі болады деп. Сол бір берекелікті өздеріңізден бір бата арқылы сұрайын деп ниеттеніп жатқан азаматтардың дүниеден өткендері бар жалпы ауданымыздан. Сол кісілерді еске ала отырып, өлі риза болмай, тірі байымайды дейді. Соларға бір Құран оқытып, әуелі Құраннан бастасақ деп жатыр екенбіз. Молда, әуелі микрофон молдада бар. Деген үлкенімізден бір бата алайық, одан кейін Құранды бастайық дейді. Елі қауымейін. Şimdi Allah talam kabul etsin, yolları açık olsun, gittiği masraflarına yetkizsin, ekmeğinin abroyun versin. Allah'ım iyi cemaat, Allah'ım de koşayıp sırasınlar bata biri, üstün olsun biri, ihlasma koşaysanlar akliyekte Allah'dan dileyim. Üç yerin avul aymak aman olsun, barşamızga tınıştık zaman olsun. Allah Teala tavsiyemaytın, rızık verip tartılın, murat dastarhanlarında tağam olsun. Abura amanlıkların arta versin, bağ dövlük kazanma katar gelsin. Konakların жақсы örgen жиі gelip tavsılmazdan tuzların tata versin. Osunday oyun sağlık ola versin, üylerin toy dumanға tola versin. Ömürdün gül şaynağın cenneti ve bakşalarına baktısı kola versin. Tanıştık yelimizge kele versin, bolşuluk yerimizge yene versin. Apattan el yurtumuz aman bolup, kızığın kosu oturgan deyim kavmi köre versin. Üyleriye köp bala versin, balalarga tavuğday talap sana versin. Her de balalardan baktı, barılgan sayın jana versin. Üyleriye suluğun kelim versin, kelinge adam niyet değil versin. Aktan atanağa yerinde kızığı sol yeşi tüvel versin. Janlarında жақсы göre köşüm olsun, köşülerin özlerinde köpşül olsun. Köşüm kolan, dolu şehzetlerin barşası aman esen ölemesin. Akbatamız Allah Teala kabul etsin. Amin. Allah'ım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا
وجعلنا سراجا وخاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Аса қамқор, ерекше мейірімді, жаратушы Аллах тағаланың атымен бастаймын. Оқылған қасиетті Наба сүресінен болған хасыл сауаптарды, арнайы селіп жатқан бүгінгі әрбір хайр ихсанның, әрбір келген жамағаттың жақсы ниеттерінен болған хасыл сауаптарды. Әуелі адамзаттың асылы, екі әлемнің сардары, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға, барша пайғамбарлар, аулия, амбия, асхабул кахаб, сахаби, икрамларға. Арнайы осы өзіміздің Қазығұрт ауданының айналасында жатқан, барша мазаратта жатқан мархум болған ата-бабаларға, әже апаларымызға, туған туысқандардың рухларына, соның ішінде арнайы осында үлес қосып жатқан осы бауырларымыздың баршаларының отбасыларынан дәметкен мархумдарға арнайы бағышладық. Алла рахмет, пайғамбар шафағат етсін, жатқан жерлері жайлы, топырақтары торқа болсын. Жаратушы Алла тағала оқылған Құранның нұрымен о кісілердің қабірлерін нұрландырсын. Иншалла қиямет күні Аллахым о кісілерге жаннатын нәсіп етсін. Өздеріңіздің бүгін істеп жатқан құдайларыңызды Аллах тағала қабыл етсін. Баршаларыңыздың отбасыларыңызға Алла амандық береке берсін. Ел аман болсын, жұрт тыныш болсын. Алла тағала осы бейбіт заманымызда елімізге қиямет күнге дейін нәсіп етсін иншалла. Жаратушы Аллах тағала ішімізді даудан сақта, сыртымызды жаудан сақта. Аллах тағалам баршамызды бұл өмірде не мақсатта жаратсаң, сол мақсатта өмір сүруіміз нәсіп ет. Аллахым осы ізгі ниетпен істеген ниеттерімізді қабыл, мұраттарыңызды асыл етсін. Аллахумма Раббана тақаббал минна иннака антас самиул алим ва туб алейна я маулана иннака антат таввабур рахим би рахматика я архамар рахимин. Амин. Аллаху акбар. Ниет қабыл болсын, Алла разы болсын иншалла. Ал енді құрметті көпшілік, өзі дастархан басына жиылудағы мақсатымыз үлкендердің бата алу болғаннан кейін кезегімен қарияларымызды, қазыналарымызды ортаға шақырып бата алсақ, тілек алсақ деген ниет. Сондықтан да әрине уақытымызды жоғалтпай, уақыт бізге бағынбайды. Мына жерде үлкендеріміздің уақыты тығыз болып сәлден кейін асыға бастауы мүмкін. Сондықтан бірден сөз беруді бастай берсек деген ниетіміз бар. Енді
аудан бойынша қарияларды ортаға жиып отқаннан кейін Қазығұрт ауылынан, яғни аудан орталығынан бар адамдарды айта білеміз бе? Ал онда Амангелді ауыл округынан Қуаныш Ақсақалымыз келіп отырды да, Қуаныш Ақсақалымызды қайырда екенін білсек, микрофон жеткізіп отырайық. Сіздерді ортаға шақырып өлеғмайық деп жатыр. Микрофонның желісі жетсе болды, Құдай қаласа. Bismillahirrahmanirrahim. Мінекей көпшілік қауым жамағаттар, мына бүгінгі отырысымыздың себепкері болып отырған Қазығұрт ауданының бойынша әр елден осы ұзақ жолда, сапар жолда жүрген балдардың, жігіттердің сыйлығын Құдай тамақтары Құдай қаласа қабыл етсін. Айнадай өредегі жүрген балдар, жігіттер, азаматтар, Құдай сендерге дендерге сауап берсін, ұзағынан. Ердәуітке Құдай берсін, Құдай қуат берсін. Еді жүргінші азаматтар, еді ұзақ жолда жүрген екен, мұсылман болған екен, әрдайым дәректі болып жүрген жақсы болады. Намаз оқысан да, оқымасан да, әйтеуір бір жерге түсіп, бір жерге жаңғырға отырған жерде калиматтарды айтып, бисмилланы айтып, үреде отырып жүргенде ертеңде зиян болмайды. Құдай қаласа. Ал енді азаматтар Соғыча үйден 40 адым шыққан екен, мүсәпір жолда дейді. Сол мүсәпір жолда ет қылып, жаңа сүрелерді жаңа Фатихадан, Ықылаттан шеген оқып, айтып жүрсеңіздер, Құдай қаласа Алла Тағала әрдайым қолдап жүреді. Бірақ жолдарыңыз ашық болсын. Ал енді құдіретке бағыттар тамақта келіп жатыр екен, не дейміз? Осы жаңа Құран оқып бастап жатыр, сол ниетке бәрімізді құтылайық, ниетімізді осы Құран сауабымызды бастап, бәрімізді осы ауқатқа ниетіп отырайық. Алла разы болсын, мынау тамақтан кейін оқып айтасың. Тамақ деп өте дұрыс адам. Ал енді мынау енді әрбір істе әрекет адамнан, берекет Құдайдан ғой. Сол мақсатта тағы да тілек сұрасақ деген ниетпенен Қазығұрт ауылынан, аудан орталығынан Дәнебай Ақсақалымыз келіп отырған. Қай жақта? Қазығұрт ауданының құрметті азаматы, ауған соғысы ардагерлерінің төрағасы Дәнекеңе микрофон ұсынайық. Жаңағында жүк тасымал фура деп айтамыз ғой, фура айдағы жігіттері көптің батасын алайын деп Құдай өткізіп отқан екен. Ниеттерің қабыл болсын, мұраттарың әрдайым асыл болсын. Сендердің еңбектерің алал, неше ел мен елді, жер мен жерді, мынау тұрмысқа қажетті заттардың бәрін тасып жүрген еңбектерің алал деп білеміз мінеке. Әрдайым жолдарың ашық болсын, сапарларың сәтті болып, мынау бала-шағаларың өсіріп жатқан үлкен азамат болып өсе берсін. Әрқайсының отбасыларына тек қана жақсылық тілейміз. Дастархандарың жақсылыққа жайлы болсын да беріп жатқан Құдайларың, Алланың періштен құлағына шалын, ниеттерің қабыл болсын. Мұраттарың асыл болып, әрдайым жолдарың ашық болсын. Құрметті мына бауырларың. Бәрекелді. Ау адал дегеннен шығады ғой. Шындық деген жүректі жараларда тазалар, өтірікке әйтеуір ертелегеш жаза бар дейді қазақ.
анық жүрекке біткен өнер, білімнің бәрі де соған төнер. Арам жиып мақтанған дәулет емес, алдымызда бір күн бар есеп берер. Несін сүйме ер көзіңді, нәпсіңді, ақылыңда, түр көзіңді. Сынау үшін жаратқан бір иең бар, тексерілмей қалмайсың бір кезінде дейді қазақтың даналығы. Ал енді тағы да Алтынтөбе ауыл округінің қариясы, қазынасы Жұман Қажа атамыз ортамызда екен. Қолыңызды бір көтеріп қойсаңыз, сол жаққа жақындайын. Ассалаумағалейкум, Қазығұрт ауданының азаматтары үлкенді кішілі. Мынау алыс жолға айдап жүрген темір тұрбалардың қолын үрелін ұстап отырған азаматтар мынау арна бөшеге Құдай тамағын ниеттері істеп отыр екен, қабыл болсын. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүкіл әлемді жаратушы, бүкіл әлем иегесі Алла осы жігіттеріміздің жасап жатқан ниеттері қабыл болсын. Раббим, алақан жайып дұға жасағандарды, тізесін бүгіп сәжде жасағанды, садақасын беріп, зекетін тоқтатпаған Алланың жақсылықтары осыларға бұйыра берсін. Раббим, жақсылықты да жамандықты жаратқан Алла соның жақсылығын көруді осы жігіттерге нәсіп етсін баршаңызға. Темір тұлпарлары алысқа тоқтамай жүре берсін. Алысты жерін көріп, елін көріп, терген несібесін теріп алып, еліне, отанына тоқтамастан, жаманшылықты көрместен, отан семьясына орала берсін. Ақ жол тілеймін. Бәрекелді. Міне, нақты әдемі баталарын беріп жатқан қарияларымызға мыңда бір алғыс. Ал енді іле-шала тағы да тілек жалғастыра отырайық. Жылыбұлақ ауыл округынан Нұрғали ағамыз келіп отырген, жасты болса елдің алдында өзіндік абыройы асқақтаған Алатаудай, еңсесі биік Асқартаудай ел ағасы екен. Ассаламағалейкум, жалпыңызға бүгін мынау Құдайға келген аудан тұрғындары. Құдай қаласа мінекей мынау бірлеріңіздің інілеріңіз, бірлеріңіздің балдарыңыз үлкен көрегендік іс жасап, мынау елдіктерін көрсетейін деп, бүгін бәріміздің басымызды қосып, әке шешелеріне, туған туысқандарына арнап Құдай тамақ өткізіп жатыр. Ал інішектер, бауырлар, Құдай қаласа ниеттерің қабыл, мұраттарың асыл болсын. Осы істе мынау біздің Жылдақ ауылынан 3-4 жігітіміз бар екен. Сол кісілер әдейі барып шақырып, осындай Құдай тамақ өткізіп жатырмыз деген ниетпен Құдай қаласа келіп отырмыз. Бүгін бәріміз осында дастарханда бас қосуда Алла нәсіп еткен екен. Бүгінгі жақсы тілектің бары Алланың құлағына шалынып, Құдай қаласа осы жігіттердің тапқан таянғандары жақсылыққа, бала шағаларына бұйырта берсін. Мына әр кезде жолда ер Дәуіт бабамыз қолдап, жолдары ашық болуын тілейміз. Құдай қаласа, барлықтарыңызда балдарыңыз осындай жетістікке жетіп, Құдай қаласа, жақсы күндер нәсіп еткен болсын. Мына ұйымдастырған балдарға рахмет. Мына әуеке өзің жүрегіңіз ғой басында, рахмет. Құдай қаласа, ниеттерің қабыл, мұрат асыл болсын. Рахмет. Мынау енді арасында бір әңгіме айта отырайық. Бұл қазаққа керек әңгіме шығар. Сол керек деп жазып кеткен ғой даналарымыз. Адамдық бұрышын халқына еңбек қыл, ақ жолдан айнымай арсақтап оны біл. Талаптан да біліммен өнер үйрен. Білімсіз өнерсіз болады ақыл тұл. Мақтанға салынба мәнсәптің тағы үшін. Нәпсіңе билетпе басыңның бағы үшін. Өміріңді сарып қыл өлгенше. Жоба тап жол көрсет келешек қам үшін. Қайтадан қайырылып қауымға келмейсің, барыңды, нәріңді, тірлікті бергейсің. Ғибрат алар артыңнан із қалдырсаң, шын бақыт осыны ұқ, мәңгілік өлмейсің деп қазақтан алып айтады. Оны енді Шәкәрім бабамыз адамдық борышың деп бір жазған шумағы ғой. Қосағаш ауылынан Сансызбай ақсақалымыз келіп отыр екен. Сансызбай атамыз қай жақта екен? Камераны қарасай деймін басқа жаға қарамын. Ассалаумағалейкум ағайындар.
Mına ертеден бар ғой, бұл ата бабамыз түйеменен керуен тартқан баяғы. Мына жібек жолы Қытайдан бастап мына керуендер жүрген ғой. Қазіргінің керуені осы жігіттердің жағы біздің Қозағаштан көп жылдан бері баяғы Қаратастың кезінде Аптабаздан бастап істеп келе жатқан мынау Әбілда деген, Мұстапа деген жігіттер жаңағыдай. Одан кейін балдарына өткізді қазір. Інішектеріне өткізді, мінекей солар осында ұзақ жолға жүріп жаңағыдай үлкен машинамен жаңағы халықтың қызметін істеп жүрген жігіттер. Бұларға рахмет, жолдары болсын, аман есен үйлеріне аман есен бұралсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мына істеп атқан құдайлары қабыл болсын. Рахмет. Ой, рахмет. Өзі абыройын ойлаған аз сөйлейді, денсаулығын ойлаған жақсылап ішіп жейді деп міне қарияларымыздың бәрі қысқа айырып асқа жайғасып жатыр. Құдай қаласа астарыңыз сіңімді болсын. Алып ішіп жеп отырыңыздар, арасында тағы да тілекті ниетті жалғастыра отырайық. Мынау енді осы ауылдың тұрғындары бар. Бұрындары Қаратас деушек, шарапхана деушек, кейіннен сарапхана дедік. Ол аттардың да астырында үлкен мән мағына бар шығар. Осы елді мекеннің атынан сатып алды ақсақалымыз келіп отыр екен. Кәне. Сатып алды ақсақалымыз бір тілегін батасын берсе. Ал айналайын жамағат. Бүгін бұла ниет қып, дастархан жайып. Бұла жұрттың алғысын алайын, батасын алайын. Бұла шаңғарағымыздан өткен аруақтарға бір құран бағыштатайын деп ниет қып отыр екен. Бұла ниеттеріңізді қабыл етсін. Уақытын алмай, менен де басқа сөйлейтіндер барсын, кезекті берейін, айналайында. Қарында ниеттерін қабыл болын, мақсат мұраттарға жеткізіп, екінің абыройын берсін. Алла шағаларың аман болып, еліміз аман болып, елімізде тоқшылық, берекелік, құтты жыл болсын. Ниеттерін қабыл болсын, мұраттарға асыласын орындалар. Бәрекелді. Иә, өзі жүрек Тасып жүрген балдарға рахмет. Мұны осы 2 жылдан бері дәстүрді жалғастырып жатыр. Құдай қаласа мұның жолдарың ашық болып, барған жерде абыроймен қайтып, семья балаларыңа аман есен жетуді Алла нәсіп етсін. Мынау Құдай қаласа істеп жатқан құдайларың қабыл болып, жолдарың ашық болып, небір асулардан асық Құдай қаласа жолдарың ашық бола берсін. Бәрекелді. Рахмет, иә. Бұл енді Әбдібек ағамыз жолда жүргеннен кейін істің адамы, ол кісі иә қысқа нұсқа сөйлеп, қайырды, жолдағыларға тілеуін, ниетін білдірді. Енді Қарабау ауыл округынан келіп отырған Омар Қажы ақсақалымыз бар дейді. Омар Қажы атамыз. Ассаламу алейкум, құрметті мынау үлкен кіші, мынау жүргізуші інілер айналайын. Мен жаңа сансызбай айтып кетті ғой, баяғыда түйелер жүретін. Одан кейін мен сіздерге айтайын, мынау Макс Бақыт деген інілерім отыр осы жерде. Соның Рысқұл деген көкеміз болған. Газ берсет әдімен Омскіге барған. Ішіне запас моторын артып. Бұл ертек былай айтсаңыздар. 77 жылы мен өз басым мына Грузтақ сайдадымда Омскіге газетке триман барған мысалға. Мына Ленинда бар. Міне соны енді мынау кинодан көруші едік, мынау ұзын тураларды. Міне соның бәрі мынау інілеріміз айналайын игеріп жатыр. Мұнда бір рахмет. Себебі ол мұны игеруде оңай емес. Мысалға 20 метр мысалға. Небір жол жүру деген ең ауыр жұмыс. Бұлайша айтамыз ғой, ойбай мына пур айдап жатыр, дүниенің бәрін жинап жатыр деп жүр. Ол оңайлықпен келмейді.
Бірінші алда, екінші мына ердәуіттің арқасы, мына өздерінің дендерінің сауларының арқасы, мынау халықтың телеулесі. Өйткені сендер өздерінің жұмысында тек халықтың бүкіл жұмыстарын істеп беріп жатсыңдар. Бұлардың бәрі Алладан қайтсын, дендерің сау болсын, мына тапқан таянғандарың жақсылыққа, тойға бұйыра берсін. Мына жаңа Құран оқылып жатыр, мына пата беріліп жатыр. Соның бәрін періштің құлағына шалынып, Құдай қаласа әрдайым ақ жол болсын. Жақсылықта мынау ниеттерің қабыл болып, мұны да мынау көргенді адамдар істейді. Мынау ойласып, осындай тірлік істеп жатсыңдар. Барлығы Алладан қайтсын, Құдай қаласа. Рахмет, ниетіңіз қабыл болсын. Құдайға шүкір, қазір қазақтанып, барлық нәрсемізді өзімізді танып жатырмыз ғой. СССР тарқаған кезде көп адам намаздан хабарсыз бір үлкен ақсақал жастау құдасын айтады екен. Құда, екеуміз мынау Россияға барып пияз сатайық, содан келген табысты ауылға әкеліп жұмсайық дейді. Содан камаз пиязды артып жолға шығар кезде үстіп бір Құран оқиық дейді ғой жаңа жастау құдасына. Құдасының аты Рахметулла екен. Сөйтсе қарияға қарап, мен намаз білмеймін ғой дейді. Мен не істесем, сен де соны істей бер балам. Соның сауабы көп болады деп екеуі намазға кіріп кетіп, ең ақырында жаңа Рахметулла құдасына оқып болғаннан кейін айтатыны бар ғой, ассаламалейкум Рахметулла, ассаламалейкум Рахметулла десе, әлгі құдасы айтады дейді, ассаламалейкум құдеке, ассаламалейкум құдеке деп. Енді арасында сәл күліңкіреп отырыңыздар деп айтып қосып жатқан мен. Сол айтпақшы, мынау енді қазір ел жұрт, міне Құдайға шүкір, осы дінге бет бұрып, қазақтығымызды танып, осындай бір үлкеннің қариясын алуды арман қылып жатса, бұл болашақтың жарқындығының бір белгісі. Енді сонау Қаржан ауыл округінің атынан Егенбай Қанат ақсақалымыз келіп отыр екен. Ақсақалымыз қолын бір көтеріп қойса екен. Құрметті жамағат, міне айтты ғой тамада Алтынтөбеден Қаржан елінен келіп отырмын. Енді мен жасым 86-ға келді. Бұл Шарапхана деген ауылды өте бір қасиетті адам ғой. Қайда жүрсек те шарапханадан басып өтіп көріп өтеміз, тұзын татамыз айналайындар. Осы жерден ұйымдастырыпсыңдар мына тірлікте өте жақсы. Бұл Шарапхана деген жер өте киелі жер. Сонау Шыңғысхан. Мына Қаражан Самарқанға өтер кезде Шыңғысхан өшерге тоқтаған жер. Қасиетті ма? Қасиетті. Ал одан кейінгі мынау Ақсақ Темірдің заманында, Ақсақ Темірде осыны мынау Европаға қарай, Кавказға қарай өткен мынау Ақсақ Темірде. Оның бер жағында мынау қалмақтардың да өткен жері. Одан кейін Қоқан хандығының біздің қазақтарда мал көп, малдың бәрін тартып аламыз деп Ташкентті алып одан ары қарай міне Аралға дейін, міне сонау Ұзынағашқа шейін жүрген уақытта сол Әлімтау осы жерде жатқан. Мына Жіңішке деген жерде бір бекет орнатқан екен. Әлге шейін тұр деп естідім соның орнына. Осындай жерге істегендерің үшін осындай киелі жердің осы қабыл болатын шығар деп істепсіздер. Рахмет сендерге, Құдай қабыл болсын сені. Ал енді мен өз басым осы Шарапханада 4 жыл грузик такси деген бар. Ол уақытта ГАЗ-51 жанына Шахмат деген жазып қойған, Шахматтың қой. Son 4 жыл істеп, сол Наманганнан Пермь деген қалаға шейін барғам, газонменен 7 сөткеде. 7 сөтке қайтарда бос салқындатып 5 сөткеде келгенбіз. Не дегенсіңдер? Сол 12 күннің ішінде барған, киім шешкеніміз жоқ қой. Сондай істеген мен. Енді соның нанын жетік деп айтып отырмын, соны мақтанып отырмын ағайындар, бұны қасиет. Енді осы төбеге істеген, осы төбеге Шыңғысхандар, Ақсақ Темірде өшерде неге отырмады дейсіңдер?
Mene жаңа бекетенimiz aynalayın, kasiyetçi yeri tül ötükeni için çok size rahmet aytamın. Korkun aşıp yer çarapkanamın bärinin birin. Al endi жаңа Çernerki degen kişi kelip 1864 yılda Taşkent'te alamagan keyin katıp gelip Çerner olsa kısmelen o çarapkanada jatkan eken. Mene yaktan Kaltokovski gelgen, Çerner beken kedesinde jatkan eken. Mene kasiyetçi yeriden işte bolsunlar. Осы мекеннің, осы елдің тілеуі қабыл болсын істеп жатқан жерлерін айналайын. Менің өз басында үш бала, үш немерем осы үлкен жүз ауыру мәселесін айдайды. Сол балдарым осында Құдай болады деген әкеліммен қабыл болсын ниеттерің, балдарыңның ниеттеріңе қабыл болсын. Жатқан жаңалықта қалдым уақытта. Солай қабыл болсын әрдайым болсын. Былтырда жасадыңдар, лайым қабыл несін жетер қап. Ой, рахмет. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Анау енді сол қазақ танып жатқан кезде бір мешітке кіріп жаңа молда кім балдардан сұрап жатыр дейді, атың кім деп. Сөйтсе біреу Ықылас депті. Айналайын, Ықылас деген атың жақсы екен, Ықылас сүресін оқып берші депті. Сөйтсе оқып берген екінші баладан сұрап, сенің атың кім десе, менің атым Ясин, бірақ мені Кәусар деп еркелетті депті. Ясин сүресін жаттамаған ғой, Кәусарды айта салайын деген болса керек та. Сол айтпақшы, енді тағы да тілекті жалғастыра отырайық. Бөгөзілден келіп отырған Қаппар ақсақалымыз бар екен. Қаппар ақсақалымыз Бөгөзілден келіп отырған. Құрметті айналайын көпшілік. Мына жиын Құдайдан не бір әңгімелер айтылды ғой. Сол әңгімелерге қосылып отырып айналайын. Мына жаңағы бүкмешілерді айдап, сынап, Москвалар ма, Қазақстандар ма, соның арасын келіп жүрген жігіттерге мыңда бір рахмет айналайын. Мына сізге кеткен Құдайларың құтты болсын. Өсіп өре беріңдер, жаманшылық көрмеңдер айналайын. Менің бәрі айтарым осы. Рахмет, ниетіңіз қабыл болсын. Енді менде бір спискі бар, сол спискідан бұлай қарай тайып кетсем маған ақша беретіндер, ақшасын кемітіп қалама тағы. Спискіға қарап, Шарбұлақ елді мекенінен келіп отырған. Сол Шарбұлақ елді мекенінің молдасы Құсайын мырза бар дейді. Құсекең қай жақта? О, үлкен ақсақал екен бұл кісі. Молда дегенге жастау молда ма десем, Құсекең өзіміздің көкем екен ғой. Кәне, микрофон өзімізде. Құрметті ағайындар, мына Құдайдың қалауымен бүгін жол жүретіндер, алыс шабатындар Құдай істеп жатыр екен, Алла қабыл болсын. Бірінші әрине осы Құдайдан жол сұрап, таза жүру, адал жүру, бала-шағаға несібен адалынан әкелу біздің ұрпағымыздың жалғасуына өте мәні зор нәрседе. Сондықтан барлықтарымыздың тілектеріміз осы. Алла Тағала жолдарыңыз ашық болсын, жолда жүре беріңіздер. Алла Тағала келесі жылдарға да осы жерде осындай Құдайларда отыруды нәсіп етсін. Алла қабыл қылсын. Мынау енді Мұса алейхиссаламның заманында бір қатты аштық болады екен. Көктен жауын жаумайды, жерден өнім өспейді. Сонда Мұса алейхиссаламға елдің бәрі келіп жалынады. Ай, сен бір Құдайға жақын адамсың ғой. Сұрасайшы, Құдайың саған беретін шығар деді. Сонда Мұса алейхиссалам елдің бәрін жиып, осындай бір дастархан жайып, тасаттық айтып, Құдайдан дұға сұрайды. Сонымен енді Мұса Құдайдың бір сүйіктісі ғой, беретін шығар дейді, тағы да бермейді. Сонда Мұса алейхиссалам жалғыз отырып Құдайға жылайды екен. Я Алла, сондай біз дұғамыз қабыл болмайтын дәрежедеміз ба? Неге қабыл етпейсіз деп. Мұса алейхиссаламның Құдайдан тілдесетін, Құдаймен тілдесетін бір мұғжизасы болған екен. Сонда айтады, ел халқының ішінде бір сөз таситын адам бар дейді.
сол адам сөз таситынын тоқтатса, жауын келет, өнім өсет дейді. Сонда Мұсағалик саған кім екенін айтсайшы, мен оған түсіндірейін да сөз тастаған жаман екенін түсіндірейін дейді. Сөйтсе егер мен оны айтатын болсам, менің құлайлығым қайда дейді. Сен соны елге айт, уағызда, соны білсін, одан кейін барып өнімді берейік дейді. Сол кезде елге айтады, өсек дегеннің ауырлығын айтады, басқасын айтады. Сонда ел содан тоқтайды, содан кейін барып жауын жауады, өнім өсет деп жатады екен. Бұл енді үлкендерден қалған әңгіме, соны мен енді арасында бір айта кетейін, осындай сәтті пайдаланып деп айта жатқаным. Сондықтан да қазақтың даналығында сөз бар, біреудің мінін көргенше, жамандығын тергенше, өз бойыңды тазалап, өз ойыңды мазалап, өзіңмен алыс, өлгенше дейді екен. Ынтымақ болсын, бірлік болсын, өсетін елдің азаматтары бірін-бірін батырым дейді. Өшетін елдікі сәл басқаша айтады дейді. Сондықтан өсудің әрекетіне көшейік деген ниетте міне мақсат құрып, осы дастархан жайып отқан жігіттерге тағы да тілек айтатын Майлы Ошақ ауыл округынан Жақсыбай қажы өлген атамыз бар екен, Жақсыбай атамыз бар екен. Майлы Ошақтан келіп отқан кәдімгі. Қажы деп айтып қалдым, Құдай қаласа қажылық бұйырсын ата. Рахмет айны. Ассалаумағалейкум ағайындар. Құрметті халайық, бүгін бір сәтті күннің бірі болып тұр. Алла жастарымыздың алдына жарылқасын дейміз. Еліміз өсті, жеріміз көркейді, аймағымыз құлпырды. Міне сол құлпырған аймақтың бірі Сарақана елді мекеніндегі осы аймақтың бірі болып тұр. Ол бүгін Қазақстан бойынша осындай саябақ, осындай көрікті жер жоқта шығар деп ойлаймыз. Ал енді мынау Алматы Термез жолы дейміз. Бұрынғы жібек жолының бойында орналасқан Сарақана елді мекені. Кейінгі Батыс Қытай, Европа жолы салынып жатыр. Алматы Термез күре жолының бойында орналасқан Сарақана елді мекені 9 жолдың торабы екенін бәріңізге мәлім. Ал енді осы жолдың бойында қарасаңыздар, осы кесененің төмен жағында үлкен сай бар еді. Ол жерге жоқ дегенде бір 300-400 қамас топырақ кеткен шығар. Сол жерді тегістетуге, сол жерге асфальттап машинаның тұрағын орналастыруға Бекет бауырымыз ықпал жасады. Мемлекетіміз оны қолдады. Күнде таңертең осы жолдың бойында қаншама жүздеген фуралар тұрғанын көресіздер. Міне олардың демалып, ары қарай жол сапарын жалғастыруға мүмкіндік жасаған мемлекетімізге, оның ішінде соған мұрындық болған Бекет бауырымызға үлкен рахметімізді айтамыз. Жаңа сатылған айтты ғой, осы саябақтың жұмысын жүргізуге көптеген өзінің еңбегін арнағаны, осындай жерлерді Құда қаласа елімізде көбейе берсін деп тілек айтамыз. Ал енді айналайын бауырларым, сендердің мына істеп отқан тірліктерің Алла риза болсын, жолдарың үнемі ашық, ақ жол болсын дейміз. Ниеттерің қабыл, мұраттарың асыл болсын. Рахмет айналайындар. Бәрекелді, иә, өзі табыс бар, табу бар, оны елдің игілігіне жарату бар. Шынында да айтып жатқан әңгімелеріңіздің бәрінде үлкен мән, үлкен мағына бар. Жастарға үлгі боларлықтай, өнеге боларлықтай. Өйткені қаншама байларымыз бар. Қазақ айтады, жақсыдан байса шапағатын ел көреді, жаман адам байса екі көз шелденеді дейді. Яғни жақсыдан байса елге игі болатын іс жасайды, жаман адам байса елді танымай қалады деген ғой. Енді мынау Жіңішкеден Асан деген ақсақалымыз бар деп жатыр. Қай жақта екен? Аман-есен діттеген жерлеріне барып, отбасыларына аман-есен жетебелеріне тілектеспіз. Әрдайым жақсылық, көргендерің той болсын. Ниеттерің қабыл, мұраттарың асыл болсын. Бәрекелді, рахмет. Махаббатпен жаратқан адамзатты, сен де сүй, сол Алланы жаннан тәтті. Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп.
және хақ жол болсын деп әділетті деп тағы да шумақтарымызды айтып отырайық. Енді ортамызда оймау тегінен Әбдібек Талғат деген ақталарымыз бар екен, сол екеуін біреу келісіп сөйлейді деп жатыр. Қай жақта екен? Салдың баласы сөйлейді дейді. Ассалаумағалейкум. Мына Құдайдан ыққа келген көпшілік. Бүгінгі мына жігіттер айналайын. Ауыр көлігін айдап атқан жігіттер ниеттерің қабыл болсын, мұраттарың асыл болсын айналайын. Жолдарың ашық болсын. Денсаулықтарың мықты болып, тапқан таянғандарың болашаққа тойға жүргенде айналайын болсын. Рахмет. Ой, рахмет мені. Салдың баласы деп берді, өксі қысқа қайырды. Ал енді Аққұмнан келіп отырған Нұролла үлкен атамыз бар деп жатыр. Нұроллаға қай жақта? Аққұмнан келіп отырған, Ал ассалаумағалейкум көпшілік. Мінекей, бұл жерде жүру, ел көру, 2 жылдан бері шақырып өшірді ауып бар. Түрлі нәрселерді ішіп отырмыз. Бірақ ішкен сайын жаңағы полигонщиктерге батаны тіреп тұрып ішіп отырмыз. Айналайын. Бұның жаңа айтты ғой, 2-ның 1 бүйтіп істемей. Айналайын. Өзімде Якутия бар ма? Иркутск бар ма? Түк қалмаған менде. Басым жарылып ломма міне. Ал енді оны жаңа үлкен адамдар отыр. Құдай қолдап осы, Құдай не үшін істеп отыр? Сол Алла тағаламыз, Құдайымыз, Тәңіріміз қолдап, аман есен айналайын жүргізушілер. Жылда осыларынан қайтпаңдар, біз келуден қайтпай. Аман болыңыздар. Міне біздің Аққұмнан оңғар інім кеше рейстегі батып, ойбай Нұреке қап кетпеңіз. Ойбай Нұреке баста жұмыстың бәрін доғарыңыз. Міне машина, міне анау. Ай, не деген жақсы адам бұл оңғар дегенімізде. Міне өшерде басқа інілерімде жаңағы рейсте жүретіндерді отыр. Жаса айналайын рейс, тап ақшаны, жақсылыққа бұйыр. Аман болайық өшерде отырған бәріміз. Құдай қабыл қылсын нелерімізді. Жақсылықта кездесе. Көремеген көз шықсын дегендей қажы. Бұл жерде бәрі телеулестер, бұл көре алмағандар үйінде қап кетті бұл. Тек тағы да өткендер, бұл жерде жоқтарды өсектеп қойған, бар адам бәрі жақсылығы қайырды болса да. Ал енді қадірлі ағайын, құрметті үлкен аталар, ағалар, даналар, бәріңізге күштердесіздер. Енді әрине әрбір отырыс өз мінсіз болмайды. Кішкене міні болып жатса, оны кейін сүге көрмеңіздер. Бұл жерде ұйымдастырып жатқан Әбдірахман бауырларыңыз, дәулет бауырларыңыз, балдарыңыз, енді ұйымдастырушыларға микрофонды берейін. Рахмет, мынау өзіміз сөз сұрамап атқанымыз. Құда қаласа мынау келесі жылы тағы да біз Құдай өткіземіз деп жатырық, ниет қылып. Ал енді сол мынау дәулет жылда ұйымдастырып жатыр. Бұл енді жылда өзі өткіземіз. Біз өзіміз енді ойлап атырық осы. Қазығұрт ауданының бір 5 ауылынан 5 жігіт шықса, сол жігіттер жеребе алып, өшеден батасын алып кетсе, ұйымдырасы келесі жылға Амангелдіден Бақыт, Жаңабазардан кім бар? Жаңабазардан өзімнен басқа ешкім жоқ. Шарбұлақ, Ораз, кел. Көкібелден Қақар, Сарапқанадан кім бар? Жеңіс бар ма? Кесін. Оқысы 5 жігіт. Кесеңдерші. Мына жүкті. Келіңіздер. Ал жігіттер, 4-еуі Қақар кел. Біреуі жоқ қой, біреуі. Шындаршы. Ал мына жеребе келесі жылға Құда қаласа осы 5 ауылдан біреуіміз өткіземіз. Керегін алыңыздар, қалғаны менікі.
жазу болса көріңдер, болмаса менде болады. Бірінші адам шыққан. Оқып жіберсе не дейді? Келесі Құдай тамақ біздің кезек екен. Рахмет. Майбұлақта келесі жылы ұйымдастыру өткізетін жер сол жерде қабылдайды. Ал енді осы біздің жүргізушілердің ішінде үлкен жігіттеріміз бар. Бізден үлкен. Оқап. Шық, екеу. Келесі жылы өткізетін Сабыр Рахим әкімшілігінен. Шықса ол. Мына жүргізуші жігіттер. Құрметті ассалаумағалейкум, құрметті қонақтар, бүгінгі Құдайға жиналып отқан қонақтар, мына Қазығұрт өлкенінен жиналған ұзақ жол жүруші балдар ниет қып Құдай өткізіп отыр. Мына Құдайларың құтты болсын, денсаулықтарың мықты болсын, отбасыларыңа береке ынтымақ берсін, жүрген сапарларың оңынан берсін, тапқандарың алаңын берсін. Мына былтырда бірінші жылы ұйымдастырып жасаған едік Құдайды. Екінші жылы Дәулет Қауымбаев інімізге рахмет. Басшы болып осы басымызды қосып, бәріміз бір дастарханның басында таныс, қол алысып, танысып, бетпе-бет көрейік деген ниет еді. Құдайға шүкір бастары жиналып, бәріміз біріміз көріп отырмыз. Ниеттері қабыл болсын, халқымызға, елімізге бәріне ынтымақ береке берсін. Құдай құдағасы жағасын тауып келесі жылы қаһар әнін бұйырып отыр құдағасы ұйымдастыру, соған жақсылап атсалысып жиналу нәсіп етсін. Ассалаумағалейкум көпшілік, ниеттер қабыл болсын. Ұйымдастырып жатқан Дәулет інімізге рахмет. 2 жылдан бері осындай әлемді өткізіп, осындай көпшіліктің ризашылығын алып, мыңда бір рахмет саған. Құда қаласа қаһар уже көріп үйреніп алдым ғой. Енді жыл Құдай қуат берсін. Осынша балдардың басын қосып, өзің айтасың ғой қайыр деп. Мынау жортқанда жолдарың болсын жігіттер. Мынау баяғы бұрынғы істеп жүрген ол Әбдібек тағамдарды көріп ырза болдық. Сол кісілердің ученигі болғанбыз біз кішкентай кезде. Енді Оқап көкем бар, Абылда жезден бар, Мұрат құдан бар. Сол кісілердің арқатына еріп шофер болғанбыз. Құдай қуат берсін барлықтарыңызға. Ассалаумағалейкум, құрметті Құдай тамаққа келген ауылдың ақсақалдары барлығыңызға бас иеміз. Мына Дәулет інім 2 жылдан бері осы ұйымдастырушы бұған алғысымыз шексіз. Бұл 5 адамның басын қосу оңай емес. Ол барлығымыздың осы Дәулеттің несінің арқасында осынша Қазығұрт ауданында 150 шофердің басын қосып неғып отқан. Оған алғысымыз шексіз. Және өзім ауылда айтып өтті ғой, Омар көкем, Қуаныш көкемдер, менің әкем уақытында өте үлкен полеватчик болған. Мені мына 8-ші класста сейтіп ұстаған, баяғыда начальник ай болған еді. Неде? Степнойда. Сол кезде сөйтсем, ол кісі жаңа менің әкем қайынсы екен. Сол кезде жаңа әкем Москвичмен мен Ташкенттен Мамашев екеуміз қайтқан еді. Алла солардың есін берсін. Мына жерде біздің ауылда мына Тақтабай деген көкем мына жерде Қаратас автобазада қанша жыл үлкен жаңа сөйді диспетчер не болып істеген. Оның жанында мына Смайыл көкем Шымкентте 25-61-де КамАЗ айдаған. Сол кісілердің айлықтары бәрі, сол кісілердің көмектерінің арқасында бізде шофер болып өсіп отырмыз. Жақсылық болсын. Қаһарының ауылыңа мына түсіп отыр, аман есен өткізу саған нәсіп етсін. Сол жақсылықты, сол неде басымыз қосыла берсін. Ассалаумағалейкум. Мына Қазығұрт ауданының құрметті азаматтары, мына ата-бабамыздан әңгіме бар ғой, Құдайға бер де жалын деп. Сол мына Ердәулет бабаға мына осы Қазығұрт ауданының жолда жүрген азаматтары, оның ішінде мына қала бірсе, мына Дәулет бауырымыз, мына Абдрахман көкем бастап, Құда қаласа осындай бір ізгілікті
елге арнап, Құда қаласа ата-бабаға, Ердәуітке Құран оқытып, Алладан әйтеуір жолдағы жүргендердің бәрін аманшылығын тілеп, Құда қаласа мына Құдай беріп жатқан жағдайымыз бар. Құдайымыз Алланың құлағына шалынып, келесі жылы Құда қаласа біздің елде осындай дәстүріміз жалғаса берсін. Бәріңіз де бақытты болыңыздар. Жиған тергендеріңіз тойға берсін. Ой, рахмет. Бұл енді біздің елде деп отыр, Сабир Рахимов әкімшілігі болар. Ал енді мұны қарияларымыз отыр, бата алған сайын көгереді дейді. Сол айтпақшы, осы қарияларымыз біреу бата берсе. Кәні, қай жағыңыздан? Қуаныш көгесіз ба? Жаңа дәулет деп атыр. Қайсы екен деп қамаңыздар, қол көтеріп. Міне. Дәулет дегенге біреуіме десем, қақар көкем сияқты, өзім сияқты шанды біреу екен. Әке, ісіңізге Құдай береке берсін, рахмет. Ал, жаңа бата беретін үлкеніміз қыз. Қан атам берсін батаны. Құрметті жамағаттар, алғашқы сөз бастағында тамақ егенеге тоқтып салған еді. Енді кешіресіздер, сол сөзді жалғайын. Мінеке мынау жақсы құдай тамақ өтіп жатыр. Мынау көпшілік қарилер Бата берсін, кейін сөйлемей жалғайды. Баталайды. Амин. Келейін бата асыңа, бақдәулет бердің басыңа. Көлемнедей жорғалап, қырғауылдай қыдырып келсін қасыңа. Бар екен деп жасыма, жоқ екен деп жасыма. Еңбек етсең ерінбей, дәулет келер қасыңа. Көрін маған дұшпандарың жуабылсын жолына. Бізге сойдың қой, үйімнен кетпесін той. Қызыңына қанып, ішпей жемей той. Бізге астың бас, берсін саған ұзақ жас. Ауыздықтап асудан асуға ас. Силап бердің етіңді, жарқасын бетіңді. Жаңа тердің палауынды, орындарсын қалауынды. Рахмет дәміңе, ризат берсін бәріңе. Ама болсын бастарың, жүзге жесін жастарыңа. Иманым байлығын берсін, дендерің саулығын берсін. Құда қаласа шаңырақтарыңа құт береке келе берсін айналайымыз. Жолдарың ашық болсын әрдайым. Бәлежерлерден аулақ қылып, екі дүниенің жақсылығын көрсетіп берсін. Жолдарың, жұртында жолдарың бар, Құдай сен қолдап жүрсін. Ал ағайындар, бұл енді біз мына Сабыр Рахимов әкімшілігі, бұрынғы Көкөбел әкімшілігі болып, жаңағы малымыз, қорамыз бір болып өскенбіз ғой, біз осы кезекті Сабыр Рахимов әкімшілігі алатырмыз. Сол енді сізден бір осы көпшіліктің алдында мынау не дейді ана трагедия дей ма, келесі жыл жайғастырып кетуге сізден бата алып жатқан жағдайымыз. Айып етпейсіз, рахмет. Мына енді көпшілік қауым мына жігіттерге деген шалақының айтпай өсиеті бар еді. Абдрахым бауыр, құлақ салып тыңдаңыздар. Шалақының жігіттерге деген өсиетін айтып береді. Жігіттер жаман істі кәсіп етпе, досыңды бірге жүрген басып етпе. Басыңа әлде қадай іс түскенде, дос түгіл дұшпаныңды қашар шетке. Жігіттер малдан басып көп демеңіз, киім тоқ, тамағында тоқ демеңіз. Дәуіттің 30 жылы бір күнде өлген, біздерге бәле жала жоқ демеңіз. Жігіттер жалған дүние бізден қалар, бір күні ажал келіп жаныңды алар. Жан шығып бұл дүниеден өткеннен соң, мал мүлкің, әйел балаң бәрі қалар. Өлімнен құтылмасын қашандағы, атадан арыстан туып ассандағы. Алладан шілімен жарық келсе, жұлдыздар жерге түсер аспандағы. Жігіттер ғибадат қыл, маған нансаң, намаз оқы, Алланы ойың алсаң. 40 жыл қорықпаған
Қырғызда қайтыс болған. Түбінде сен сөйлеге өлмей қалсаң. Кәрі өлсе соққан дауыл тынғандай ақ. Жас өлсе бәйтерегі сынғандай ақ. Жігіттер жас күніңде таубаға кел. Бұл дүние көзді ашып жұмғандай ақ деген екен шал ақының. Мінеке жігіттер осындай ұзақ жолға жүргенде бір-бірлеріңді сыйласпанан бәле жерден аулақ болып жолдарың ашық болып жүрсін. Ал енді қариялар отыр екен осында. Қарияларға бата берейін. Bismillahirrahmanirrahim. Қариялар, күйлі болыңыздар, ел жұрттарыңызда сыйлы болыңыздар. Небірі шөбірі шөпшеп көріп, 90 отаулы үйлі болыңыздар. Түндеріңіз тыныш болсын, үйлеріңізге ырыс толсын. Балдарыңыз есті болсын, келіндеріңіз есті болсын. Ұлдарыңыз қуанша келсін, небірелерің жуанша келсін. Орындарың төр болсын, мектеплерің зор болсын. Дастархандарың мол болсын, денсаулықтарың зор болсын. Ел жұрттарыңыз және тоқ болсын. Қатарларың көп болсын, уайым-қағыларың жоқ болсын. Жастардың қазасын көрмеңіздер, зұлымдардың жаласын көрмеңіздер. Еліңізде бірлік болсын, жарасы тірлік болсын. Шалысы персел құлағына біздерде қариялардың ақ батасын. Аумин я Рабби. Рахмет тыңдағандар. Рахмет. Енді жаңа қақар ағаларымыз жолда жүргеннен кейін ол кісіде күліш болды сұрасаң жақсы айтса керек. Традиция дегені ғой, трагедия деп жүрген. Традиция жалғасады дегені құда қаласы. Енді молдакең бір құран оқып жіберсін, қорытынды құда болсын. 40-ына шыдап біріне шыдамай тұрып кетпейік. Сол бір құранмен тұрайық қан. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين Бүкіл әлемнің жаратушысы Алла Тағалаға жаратушымызге сансыз шүкірлер, сансыз мақтаулар болсын. Адамзаттың асылы пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға салауаттар мен сәлемдер болсын. Я жаратушы Алла, өзіңе ғана құлшылық қыламыз, өзіңнен ғана жарлықау тілейміз. Оқылған қасиетті Торих сүресінен болған хасыл сауаптарды арнайы жасалып жатқан бүгінгі әрбір хайыр ихсанның, әрбір келген жамағаттың жақсы ниеттерінен болған хасыл сауаптарды осы ауданымыздың айналасында осында жатқан барша марқұм ата-бабаларымызға, әже-апаларымызға, соның ішінде осында Құдайға үлес қосқан барша бауырларымызға, ағаларымыздың, інілеріміздің, марқұм болған ата-бабаларына, әже-апаларының туған туысқандар рухларына фисабилла бақшады. Алла рахмет, пайғамбар шапағат етсін. Жаратушы Алла, бүгін істеп жатқан ниеттеріңізді қабыл, мұраттарыңызды асыл етсін. Сапарларыңыз сәтті болсын. Ауру сұрқаларымызға Алла дендеріне, салық дерттеріне шифа берсін. Қарыз болғандарға Аллахым оларға жеңілдігін берсін. Ниет қабыл, мұрат асыл болсын, ел аман, жұрт тыныш болсын.
Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahiret hasanata ve qina azaban nar bir rahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Allahu ekber. Niyet kabul olsun. Allah razı olsun inşallah. Al kelgen mıda jurt bäriňizge de rahmet. Niyetleriniz al bolsun, zaman tınç bolsun. Tez olup bolsun bärimiz. Туған жер анам еркелететін, көңілімді менің көркемедетін, қанаты талып жыл құстары да біздің ауылға ерте жететін. Қанаты талып жыл құстары да біздің ауылға ерте жететін. Санамда қалған елесің бекен, сағындым десем сенесің бекен. Түнгі аспандағы ең жарық жұлдыз біздің ауылдың төбесінде екен. Түнгі аспандағы ең жарық жұлдыз біздің ауылдың төбесінде екен. Қоңыр желескен қойнауларында, сейілдеу ғажап орман бауында, өзгешелеу бір шырылдаушы еді жасыл бағымның торғайлары да. Өзгешелеу бір шырылдаушы еді жасыл бағымның торғайлары да. Санамда қалған елесің бе